दोस्तों अज इस वीडियो विच गल होएगी 1980 के दहाके के शुरुआती 4 साल 1981 तो लैके 1984 तक हुईयां 5 वड्डियां वारदातां जिन्हां विच की प्लेन हाईजैकिंग्स इनवॉल्व सन, यानी कि हवाई जहाज़ां नूं अगवा किए जाण दा सिलसिला जो कि 1981 दे विच शुरू हो चुका सी ते 1984 दे विच ऑपरेशन ब्लू स्टार साका नीला तारा तो बाद तक कंटिन्यू रहा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ऐसियां ਮੰਗਾਂ सन जो कि सिख खाड़कू जथेबंदियां या उन्होंने वो कारकून जिन्हां वल्लों इन्हां हवाई जहाज़ां नूं अगवा किया गया, हाईजैक किया गया, उन्हां वल्लों कीतियां जांदियां रहियां। लेकिन ये ऐसा सिलसिला सी जदों कि भारत दे विच प्लेन हाईजैकिंग्स का जिहड़ा दौर सी वो 1970 के दहाके तो शुरू होया सी, लेकिन 1980 के पहले तकरीबन 4 या 5 साल ऐसे रहे जदों कि 5 वड्डियां वारदातां जो कि पंजाब दे नाल जुड़ी हुई खाड़कूवाद की लहर या वखवाद की लहर के नाल सीधे तरीके नाल जुड़ियां सन। सो पंजाब की खाड़कू जथेबंदियां वालों ही ये सारी कार्रवाइयां नूं अंजाम दिता गया सी। बहुत ही दिलचस्प रहियां ये प्लेन हाईजैकिंग्स, क्योंकि चंगी गल ये सी भी किसी भी हाईजैकिंग दे विच जान माल का नुकसान उन्ना नहीं होया ते ये हाईजैकिंग्स ज़्यादातर संकेतक सन, सिंबॉलिक सन। इन्हां दे जरिए खाड़कू जथेबंदियां ने अपना रोस प्रगटाया। वख-वख वड्डियां घटनावां जो कि उन्हां वक्तां दे विच हो रहीआं सन, उन्हां सालां दे विच होईआं होके हटियां सन, उन्हां दे प्रति अपना रोस मुजाहरा दुनिया भर देश के कौमी पद्धर उत्ते उजागर करने का मौका या उसके हथकंडे वजों इन्हां प्लेन हाईजैकिंग्स नूं वरत्या गया। सो जिवें पहला जिक्र किया कि 5 हाईजैकिंग्स के केसिस ऐसे होए जो कि पंजाब दे विच खाड़कूवाद की लहर के नाल सीधे तरीके नाल जुड़े हुए सन, जिन्हां विचों 3 वड्डियां हाईजैकिंग सन, 3 वड्डे मामले सन ते उन्हां नूं मैं अलग अलग रिपोर्ट्स के शक्ल विच, अलग अलग एपीसोड्स के शक्ल विच तुहाडे सामने लैके आवांगा। एक सीरीज़ है। सो इसी लड़ी के तहत सीरीज़ का पहला भाग यानी कि 1981 सितंबर 29 1981 नूं हुई जिहड़ी पहली 1980 के दहाके की प्लेन हाईजैकिंग सी ते पंजाब दे विच खाड़कूवाद ते वखवाद की जिहड़ी लहर, हालांकि वखवाद की उस वक्त लहर नहीं सी, उसनूं खाड़कूवाद की लहर सी या ज़्यादातर जिहड़ा रोस सी वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होने की गिरफ्तारी या फिर 1984 तो बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ उसके रो पक्षों इन हाईजैकिंग्स को अंजाम दिता गया। लेकिन ये जिहड़ी हाईजैकिंग सी पहली सी सितंबर 29 1981 नूं एक जिहड़ा प्लेन सी जो कि दिल्ली तो श्रीनगर जा रहा सी ते रस्ते दे विच उसदा हॉल्ट सी अमृतसर का एयरपोर्ट जिथे उसने रुकना सी। अमृतसर दे विचों 5 जिहड़े सिख नौजवान इस दे विच सवार होए ते उन्होंने इस प्लेन नूं हाईजैक कर लिया। IC 423 इस फ्लाइट का नंबर सी ते इस विच तकरीबन 117 लोग सवार दसे जाते हैं ने। सो तकरीबन 117 लोगों नूं लैके ये प्लेन जिहड़ा सी वो रवाना होया अमृतसर के एयरपोर्ट तो। जिवें इसने उड़ान भरी उस वक्त इसनूं हाईजैक कर लिया गया। जिहड़े 5 दल खालसा के कारकुन दसे जाते सन, एक्टिविस्ट दसे जाते सन, जिन्हां दी अगवाई गजेंद्र सिंह कर रहे सी, जो फिलहाल इन्हां दिनां दे विच भी पाकिस्तान दे विच ने। बीते तकरीबन 4 दहाकिਆਂ तो गजेंद्र सिंह पाकिस्तान विच है, जिस दौरान उन्होंने एक बहुत लंबा समा जेल दे विच काटना पिया इस हाईजैकिंग के सिलसिले दे विच ही। बाद दे विच उन्हां वल्लों अमेरिका या कैनेडा विच जाके वसण दीयां कोशिशां होईयां जो कि नाकामयाब रहीआं। उस तो बाद वो वापस पाकिस्तान आके उत्थे ही सैटल हो गए। उन्हां तो इलावा 4 होर लोग शामिल सन। ये भी दस दे भी 1978 के निरंकारी कांड तो बाद एक घटनाक्रम जिसका कि मैं पहला भी अपने अलग अलग रिपोर्ट्स के जिक्र कर चुका है। उस तो बाद दल खालसा की फॉर्मेशन 1978 के विच तकरीबन अगस्त ते सितंबर 1978 के विच हुंदी है। चंडीगढ़ के अरोमा होटल में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रैसीडियम जिहड़ा हुंदा है, एक तो हुंदा भी कोई जथेबंदी उसका प्रधान ऐलानता जाता है, जो कि अक्सर अज या पहला भी हुंदा रहा है पार्टियां दे विच जथेबंदियां दे विच हुंदा है। लेकिन दल खालसा का प्रेजिडेंट नहीं कोई ऐलाना गया सी, इसके 5 मैंबरी एक प्रैसीडियम अनाउंस किया गया सी, जिसनों कि अरोमा होटल चंडीगढ़ के विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच ऐलानिया गया सी। इतफाक की गल ये कि उस दिन अरोमा होटल के विच ज्ञानी जैल सिंह भी मौजूद सन। सो ज्ञानी जैल सिंह ते उन्हां दा भी कोई फंक्शन सी, उस दे विच शायद उन्होंने भी प्रैस नूं संबोधन किया सी। सो ज्ञानी जैल सिंह ते दल खालसा की फॉर्मेशन उन्हां दा एक ही दिन दे विच एक ही स्पॉट के उत्ते होना, उस तो भी बाद दे विच कई किस्म के कयासां नूं जन्म दिता। लेकिन वो सारियां गल्लां बातां अलग लैवल ते सन। लेकिन दल खालसा ये उही जथेबंदी सी जिसकी 1978 के विच फॉर्मेशन हुई ते बाद दे विच 1981 के विच अपनी पहली जिहड़ी वड्डी घटना सी, वारदात सी या वड्डा एक्शन कह लीए, उसनूं इसके कारकुनां ने अंजाम देना सी। सो गजेंद्र सिंह, सतनाम सिंह पौंटा साहब जो अज भी जिउंदे ने ते खरड़ दे विच वसे हुए हैगे ने, उस तो इलावा एक तेजिंदरपाल सिंह जो भी अज भारत दे विच हैगे ने वसे हुए ने, ते 2 होर शख्स इन्हां दे नाल सन। एक दा नां करण सिंह सी ते एक दा नां जसबीर सिंह चीमा। सो 5 शख्स सन।
ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਹੁਣ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਸਨ, ਫਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਬੋਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਬੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ, 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸਸ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਰੈਕੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਕਪਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਫੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 에ਅਰਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ATAC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ 117 ਲੋਕ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ 에ਅਰਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਖਨਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਸਡ ਕਈ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 1900 ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਜਾਂ 5 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਥਰੂ ਦ ਪਾਇਲਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ATC 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, 29 ਸਤੰਬਰ 1981। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 1981 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੁਣੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 16 ਜਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1981, ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 117 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕਰ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ IC-423 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਰਿਹਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ।
30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ SSG ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਜੈਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 1981 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ FIR ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕੇ 7-7 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਚੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਈਵਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ 2002 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 1998 ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਹਰਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਘੁੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਭੇਜਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਦਲੇ ਵੀ 2007 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1981 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ, ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਦਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। FIR ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਰੜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ 30 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 6, 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 2 ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਵਿਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਂ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।